It's time now to hear from the achievers. They have given multiple interviews, they have spoken multiple times, but to hear from them directly, see them directly, to make you believe that yes, I also want to be on the other side of the stage is something that all of you should carry forward. 3 rankers, each one of them coming from 3 different backgrounds, each one of them have 3 different journeys that they have passed through. It's time now to hear from each one of them. I would now start requesting Manoj to join us. NCC cadet, NIT Surathkal, and somebody who believed himself. One failure did not deter him, but when we spoke to him, he said, probably I was not ready, and this is where I was to dealt with. Right, very much an IPS officer, a cadet to carry stars and now stars on his soldiers. That's where the dream comes to. So Manoj, this is your stage. So, sir ಹೇಳ್ದಾಗೆ, that was my dream as well. So, I remember during the last day, farewell day of NCC, I said that I'm not sad that I won't be wearing this uniform anymore because I will be wearing it again in the future. So, today, it's just I am blessed to be standing here. First of all, I thank everyone for providing this opportunity. All the eminent personalities here, sitting here, and all the future officers. And I want to congratulate both Kiran Anna and Sandeep Anna and all other rankers. At the same time, Kiran Anna, I remember the first day when he made the speech, he also talked about the people who couldn't make it through. Raghavendra, and there are 2,000 others. But I am very sure and very confident that they will be standing here the next year along with many of you. So, first of all, let me just give you a brief introduction about myself. So, I am Manoj G S. I am from Sakleshpur in Asan. So, Pakka Malnad Urga. So, Nanu. So, Nanu Odiddalla, one of the best educational facilities in India. What I call the greatest educational revolution in India, in the post-independence India, that is Jawahar Navodaya Vidyalayas. So, alli odi NIT Surathkal almost complete scholarship melene. I completed my graduation in electronics and communication engineering. So, nanage this is my 3rd attempt for me. It's a journey where I have given 3 prelims, 3 mains, 2 interviews, and 1 selection. So, maybe andre I remember ನಾನು 11th 12th ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಸರ್ ಒಬ್ರು ಇದ್ರು ವಿಶಾಲ್ ಸರ್ ಅಂತ ನನ್ನ ಮೆಂಟರ್. ನನಗೆ ಲೈಫ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ನಾವು ಓದಿದ್ದವರಿಗೆ ನಮಗೆ IITs NITs ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತಾನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅವಾಗ IITs NITs ಬಗ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ವಾಟ್ ಯೂಸ್ ಟು ಡೂ ಇಸ್ ದಟ್ ಎವ್ರಿ ವೀಕ್ ನಾವೇನಾದರೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಏನಾದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಂಪ್ಲೆಸೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನಮ್ಮ ವರ್ಕ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ಯೂಸ್ ಟು ಡೂ ಇಸ್ ದಟ್ ಯೂಸ್ ಟು ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂಸ್ ಟು ಇಟ್ ಅಸ್ ಆಡ್ ಅಂದರೆ ವಿತ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಎದೆಗೆ ಟಚ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 ವೀಕ್ ನಾವು ಬುಕ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಭಯ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸರ್ ಈ ಥರ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಂದರೆ ಐ ಸ್ಟಿಲ್ ರಿಮೆಂಬರ್ 1 ಪಾಯಿಂಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ CETಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಯಿತು, JEE ನೀಟ್ CETಯಲ್ಲಿ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ 10,000 rupees ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬರ್ಡನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಹೈಯರ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗೆಟ್, ದ ಲೆಸ್ಸರ್ ಫೀಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯುವರ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬಿಯರಿಂಗ್. ದ ಲೋವರ್ ದ ರ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತಾ ಹೋದಂಗೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ CET ಬರ್ದಿರೋರಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಫ್ 1000 ರ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಸೊ ನೀವು ಆ ಥರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಐ ಸ್ಟಿಲ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದ್ಯಾಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಈವನ್ UPSCಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ದಟ್ ಐ ಎಂಬೈಬ್ಡ್. ಯಾಕಂದರೆ 2024 ನಾನು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆದಮೇಲೆ, ಸೊ ಫಾರ್ ಮೀ ಏನಾಯಿತು, UPSC ಇಟ್ ಬಿಕೇಮ್ ಮೋರ್ ಎ ರಿವೆಂಜ್ ಥರ. ದೇ ಕಾಲ್ ರಿವೆಂಜ್ ದ ಸ್ಟ್ರಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಎಮೋಷನ್. ದ ರೀಸನ್ ಈಸ್ ದಟ್ in the end, it's just that I wanted to make sure that I do not fail again. So during our mains time allu kuda there were consistent agi 12 to 15 hours korta idvi. Then even interview time allu kuda I gave 130 one-on-ones.
So, and I was talking to Kiran Anna also, because it was their last attempt both for them. Like sometimes he told that like he used to sleep only for 4 hours and all. So like, why I am saying this? Why I am saying this is, if you are preparing for UPSC, if you are preparing full-time dedicatedly for UPSC without any job, then the only question I always ask is, what is stopping you from giving those 10 to 12 dedicated hours? Yake andre, personally I have seen, I will give you 3 instances. One is the instance when I went to Delhi for interview. There I saw that the people who have already given interview are giving 15 hours. The people who have already given interview and not selected are giving 15 hours. So, andre navill ಏನು ಅನ್ಕೋತೀವಿ, ನಾವಿಲ್ಲಿ 8 hours ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಅನ್ಕೋತೀವಿ, ಓ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಸೋ ಮಚ್ ಟುಡೇ, ಸೊ enough for today. And your own competitor is giving 15 hours. ನೀವು 8 hours ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, 15 hours ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ, ನೀವು 2 years ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅವ್ರು 1 year ತಗೋತಾರೆ, ಆಬ್ವಿಯಸ್. See, like in UPSC, hard work is non-negotiable. All of us, all the people who got selected are the proofs for that. So ask yourself whether you are being truly dedicated. That is why like ನನ್ನ ಸರ್ ನನಗೆ ಆರ್ಷ್ ಆಗಿದ್ರು, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸ್ಮೂತ್ ಆಗಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್, ನೆವರ್ ಗಿವ್ ಅಪ್ ಅಂತ ಒಂದೆರಡು ಮೋಟಿವೇಶನಲ್ ಕೋಟ್ ಹೊಡೋದಾದ್ರೆ ಏನು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಇಸ್ ದಟ್ ಗೋ ಥ್ರೂ, ಲೈಕ್ ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಟುಡೇ, just go through the competition. What is the competition? The competition is that out of 958 selected, 300 were already in service. So more 200, 300 more of us like who had one previous interview experience, and there are 200 more who had 1, 2, 3 mains experience. Then like atara, like then if you are competing with them, the only weapon you have is hard work. So adrindagi adru melantu compromise ಮಾಡಬೇಡಿ. So in the end, you shouldn't have the regret that, oh, maybe 1 hour ಓದಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ 1 marks prelims ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಾನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಆ ರಿಗ್ರೆಟ್ ಅಂತೂ ಇರಬಾರ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 30 days ಆರ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್, ಮೇಕ್ ಶೂರ್ ಯು ಗಿವ್ ಇಟ್ ಆಲ್. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಲೈಕ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಅಂದರೆ, ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ರೀಸನ್ಸ್, ಕಿರಣ್ ಅಣ್ಣ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಲೈಕ್ ಓಲ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ತಮಿಳ್ನಾಡು ಅಲ್ಲಿ 62 people ಗಾಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್, ತಮಿಳ್ನಾಡು ಅಲ್ಲಿ 62 people, ಕೇರಳದಲ್ಲಿ 49. ಕೇರಳ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇಸ್ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಕರ್ನಾಟಕ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಸ್, ಬೆಸ್ಟ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಸ್, ಬೆಸ್ಟ್ ಈ ನಮ್ಮ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಟ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಟ್ BSc BA ಎನಿಥಿಂಗ್, ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲೇ ನಂಬರ್ 1. ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬೀಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ವೈ ವಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಓನ್ಲಿ 22 ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್? ಕೇರಳ ವಿತ್ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್, ವೈ ಇಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ 49 ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್? ದ ಒನ್ ರೀಸನ್ ದಟ್ ಐ ಕುಡ್ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್, ನಾನು ಕೂಡ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಈಸ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬ್ಯಾಕಪ್ಸ್. ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ 2-3 years ಆಫ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್, ಆಮೇಲೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇದೆ, ವಿಲ್ ಲುಕ್ ಆಫ್ಟರ್ ಇಟ್. ಆರ್ ಐ ಆಮ್ ಎ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಸಾಫ್ಟ್ವೇರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೇನೆ, ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್, ಐ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಿಂಗ್. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೇರ್ ಲೈಕ್ UPSC ಬಗ್ಗೆ, UPSC ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಎನ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಫಾರ್ ಯು. ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಈಸ್ ದಟ್ UPSC ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ಡ್ ವಿತ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಯಾಷನ್. ಮಿನಿಮಮ್ ಫಸ್ಟ್ 2-3 years, 3 years ಆದಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ, ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಬಿ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ 2-3 years ಅಂತೂ ಕೂಡ ಯು ಕನಾಟ್ ಬಿ ಇನ್ ಡಬಲ್ ಮೈಂಡ್ಸ್. ದಟ್ ಈಸ್, ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಹಿಯರ್ ಫಾರ್ UPSC ಪ್ರಿಪರೇಷನ್, ಗಿವ್ ಇಟ್ ಆಲ್. ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಲೈಕ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ಸ್. ಸೊ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಸುತ್ತೆ. ದಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಅಸ್ ಕಾಂಪ್ಲಸೆನ್ಸಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಸಿ ಲೈಕ್ ಐ ವಾಸ್ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಟಾಕಿಂಗ್ ಟು ಒನ್ ಗಾಯ್ from Maharashtra. His name was Bapu Sahib Gaikwad. ಸೊ ಅವರ ಪೇರೆಂಟ್ಸು ಈ ಥರ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಅವ್ರ ಅಮ್ಮ ಮನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಅವನು ಕೂಡ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಯಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದರಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದವರು. ಟುಡೇ ದಿಸ್ ಇಯರ್ ಈ ಗಾಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು IPS. ಸಿ ಲೈಕ್ ಇಫ್ ದೋಸ್ ಪೀಪಲ್ ವಿತ್ ಆಲ್ ದಿ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ಸ್, ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್, if they are fighting for it, if they are living for it, if they are dying for it, then they will get selected for sure. Then why should you get selected? If there is a competitor of you who is giving their heart and soul, who is giving their blood, sweat and tears for this exam, then why should you get selected? So you should make yourself deserving. The one way to do that is through hard work. ನಾನು ಅಷ್ಟು ದೂರ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು ಬೇಡ, ಇಲ್ಲೇ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ದಟ್ ಇಲ್ಲೇ
ಇದ್ರ ಮುಂದೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ಮುಂದೆ ಒಬ್ಬರು ಪಾನಿಪುರಿ ಮಾರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಒಬ್ಬರು ತಮಿಳ್ನಾಡು ಹುಡುಗಿ. ಸೊ ಐ ವಾಸ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಟು ಅವರ್. ಸೊ ಏನು ಲೈಕ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ನಾನು UPSC ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ಕೂಡ ಈ ಥರ ಲೈಕ್ ಫಾರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಸಸ್ಟೈನೆನ್ಸ್ ನಾನು ಈ ಥರ ಪಾನಿಪುರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದರೆ 4-5 hours ಪಾನಿಪುರಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಲೈಕ್ 10-12 hours ಓದ್ಕೋತೇನೆ, ಇನ್ನು 7 hours ಸ್ಲೀಪ್, ಊಟ, ಇನ್ನು ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಏನೇನು ಕೆಲಸಗಳಿರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಕೋತೇನೆ ಅಂತ. ಸಿ ಲೈಕ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಸ್ ನಾವು ಅಂದರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಸೌತ್ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಬಂದಿರೋರಂತೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಬಲ್, ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಬಡತನದಿಂದ ಬಂದಿರಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಕಡು ಬಡತನದ್ದು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬೇರೆ ಚಾಯ್ಸೇ ಇಲ್ಲ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ಇಟ್ ಆಲ್. ಸೊ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಲೈಕ್ ಅಷ್ಟು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಷ್ಟು ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ತೋರಿಸಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟಾಪಿಂಗ್ ಅಸ್ ಫ್ರಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್? ನಾನು ಇದನ್ನು ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ದೆ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9ಗೆ ಲೈಬ್ರರಿ ಬರ್ತೇವೆ, 11ಗೆ ಮಚಾ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಎ ಟೀ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು 1.5 hours ಸುಮ್ಮನೆ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್, ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ದೆನ್ ಊಟ, 1 round ಸ್ಲೀಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಅನದರ್ ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಟೀ, ಅಲ್ಲಿ 1.5 hours ಹೋಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಊಟ, ಆಮೇಲೆ ಒಂದು 10 ಗಂಟೆ ತನಕ 11 ಗಂಟೆ ತನಕ ಒಂದೆರಡು ಅವರ್ ರೀಲ್ಸ್ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ತುಂಬ ಓದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಸೊ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸಿ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಯಲೈಸ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನನಗೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಆಗದಿದ್ದಾಗ ನಂಗೆ ಯಾವ ಥರ ಹೊಡ್ತಾ ಬಿದ್ದಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಐ ವಾಸ್ ಕೇರ್ಡ್ ಆಫ್ ಲೂಸಿಂಗ್. ನಾನು ಅದೇ ಪ್ಯಾಷನ್ ದಿಸ್ ಇಯರ್ ಐ ಆಮ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ಇನ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ, ಆ್ಯಂಡ್ ಬೋತ್ ಆಫ್ ಅಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವಿಂಗ್ UPSC 2026. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಾಂಪೀಟ್ ವಿತ್ ಅಸ್. ದ ಓನ್ಲಿ ವೇ ಟು ಬೀಟ್ ಅಸ್ ಈಸ್ ಟು ಪುಟ್ ಅಸ್ ಥ್ರೂ ಮೋರ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್. ನಾನು ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊತಾ ಇಲ್ಲ, ಐ ಆಮ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ the 500 people who didn't get IAS IPS this year and they will be competing again. The only way to beat them is through hard work. So adun matra compromise ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. So another thing is that on this UPSC Civil Services Day, what I want to say is that so ಏನಾಗುತ್ತೆ ಲೈಕ್ I was talking about Bapu Sahib Gaikwad, right? ಈ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಆನ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಡೈಲಿ 50 PYQsನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಈಗ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಜಾಯಿನ್ PYQ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್. ಅಂದರೆ ದಟ್ ಟು ಕಂಡಕ್ಟ್ ದಟ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಮಿನಿಮಮ್ 5 to 6 hours of his every day for next 30 days. He doesn't have any reason to do that. The only reason he is doing that is because he genuinely want people not to commit the mistakes he committed. ನಮ್ಮದು ಕೂಡ ಲೈಕ್ ಈಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ 3 ಜನ ಬಂದಿಲ್ಲ ಏನೋ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ದ ಓನ್ಲಿ ರೀಸನ್ ಈಸ್ ದಟ್ ನಾವು ಏನೇನು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ನಮಗೆ ಏನೇನು ಅಡೆತಡೆಗಳಿದ್ವು ಅದು ನಿಮಗೆ ಬರಬಾರ್ದು, ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಸಿಗಬೇಕು, ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಒಂದು ದಾರಿ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಲೈಕ್ ಈಗ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಅವರ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಡಸಂಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಆನ್ ದ ಡೇ ಆಫ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್. ಅವರ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಆನ್ ವಾಟ್ ವಿ ಡೂ ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಬೋಸ್ಟಿಂಗ್, ಜಸ್ಟ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ದ ಟ್ರೂತ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಮೈ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ March 6th, I have talked to more than 300 people about UPSC preparation. I have guided more than 300 people, and ಬೇರೆ ಮೀನ್ಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಗೈಡ್ ಆಸ್ ಮಚ್ ಆಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದಿ ಎಂಡ್ ವಾಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಈಸ್ ದಟ್ irrespective of the titles, IAS, IPS, what we do. See, like most of us are from middle class backgrounds. We have very good intentions. ಅಂದರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಮಾಡಬೇಕು, BMW ತೊಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದಿರಲ್ಲ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಲಿ ಕಷ್ಟ ನೋಡಿರ್ತೀವಿ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ಸ್ ನೋಡಿರ್ತೀವಿ. ಆ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ಸ್ ಬೇರೆಯವರು ಪಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ರೀಸನ್ನಿಂದಾಗಿ ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಿಸ್ UPSC. ವಿ ಫೀಲ್ UPSC is the best platform to do that. So in that case, we are very good intentioned. We are having that passion. We are having that purpose in our life. Make that purpose clear. Without that purpose, you cannot sustain in this exam. Yakendre, you know it's a long process. The exam itself takes 3-4 years. Mentally, psychologically, it is very difficult. Very difficult. The only thing that will help you sustain in this journey is having that right purpose. ನಿಮಗೆ ಕೇಳ್ಕೋಬೇಕು, ಲೈಕ್ ವೈ ಐ ಆಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಿಸ್. ಯಾಕಂದರೆ ಐ ರಿಮೆಂಬರ್ ಲೈಕ್ ಒನ್ ಆಫ್ ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಲೈಕ್ ಇನ್ ಡೆಲ್ಲಿ. His parents are super rich, 50 crore, 100 crore, I don't know, like more than that.
ಅವ್ರೇನು ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ವೈ ಡು ಯು ಗೋ ಫಾರ್ ಎ ಜಾಬ್ ವಿಚ್ ಪೇಸ್ ಯು 20-30 lakhs per annum? Just prepare up for UPSC. If you clear, you will clear. He didn't have any passion for UPSC. He came here 2-3 years, ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಮಾಡ್ದ. He couldn't, like, because he didn't have the passion. He couldn't do it. And now he feels like he wasted 2-3 years of his life. He could have done something else. So that is why I have that clarity, I have that passion. That is what matters. So ಇಲ್ಲೇ ನಾನು ಕೂತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ I was just talking about like 5P, 6Ps. The 6Ps is that the first P is about passion, purpose. I have that purpose clarity. In one case, for me, I am grateful to the government of India, the government of Karnataka, for providing one of the highest quality of education in India that is possible for completely free of cost. For me, I am very grateful for that. And now I feel it's my responsibility that I give back that education, the power of education to others. So that is my purpose. So every one of you have your purpose, have a clarity on that. The second aspect is, so in UPSC, practice. So practice more and more. ನಾವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ನ ನಾವು ರಿಯಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಲ್ಲ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್. ದ ಥರ್ಡ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಪೇಷನ್ಸ್, P. The first is passion, practice, and patience. It's a 3-year, 4-year process. So have the patience. Understand that if you are not clearing this year, maybe it was destiny. The destiny is waiting for you to be a better person. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು 2024 when I gave my interview, ಫುಲ್ಲು ಇಡೀ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಲ್ಲಿ ನನಗೆ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಕೂತಿರೋ ಸರ್ರು ಮುಖ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಓವರ್ವೆಲ್ಮ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ಫಸ್ಟ್ನೇ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರು, ಬಯೋಗ್ರಫಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಮೂವೀಸ್ ಅಂತ ಹಾಬೀಸ್ ಇತ್ತು. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್, ವೆರಿ ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ವಶನ್, ಮೂವಿ ಓಪನ್ ಎಮ್ಮರ್ ಮೂವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಗಾಂಧಿ ಮೂವಿ ಅಂತ. ನಾನು ಗಾಂಧಿ ಮೂವಿ ನೋಡಿಲ್ಲ. ಗಾಂಧಿ ಮೂವಿ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಮೂವಿ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ವಾಚಿಂಗ್ ಇಫ್ ಯುವರ್ ಹಾಬಿ ಈಸ್ ಬಯೋಗ್ರಫಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಮೂವೀಸ್. ನೋಡಿಲ್ಲ. ಐ ಗಾಟ್ ಪ್ಯಾನಿಕ್, ಓ ಇದೇ ಮೂವಿ ನೋಡಿಲ್ವಲ್ಲ. ದೆನ್ ಐ ಬ್ಲಫ್ಡ್, ಸರ್ this Oppenheimer movie is a color movie, Gandhi is a black and white movie. Sir directly pointed it out. If you don't know, don't bluff. Directly, makkodang helidru. Then confidence down. Then they asked me most basic question, NCC, do you think it should be made compulsory? I have prepared for that question minimum 20 times, but answer barta illa nange because I was underconfident. I lost everything. That day I decided this mistake should never get repeated. I have to be deserving. Overwhelm ಆಗಬಾರ್ದು. I have to be very frank, very honest. And see, like that is what ನೀವು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ಸ್ ತಗೋತಾ ಇದೀವಿ, ಏನೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ the UPSC is preparing you to be a deserving officer. So that is, in this interview, out of 30 questions, 8 to 10 questions I have said I don't know. Most basic questions. If I don't know, I don't know. I will be just completely honest. Even if I don't get marks, I will be very honest to myself that I didn't bluff, I didn't fake, I didn't show dishonesty. This interview, I was very like overwhelmed ಆಗೋ ಬದಲು that like after one failure ನಮಗೆ ಆ ಒಂದು ಸ್ಟಾಯಿಕ್ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸ್ಟಾಯಿಕ್ ಅಂದರೆ we will become some Buddha like attitude. Like we will take failures in the right manner. So like I learned that, and I feel like last year I was not deserving. I can say last year I gave interview, I can say one ಅಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಆಯಿತು, ಇಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಆಯಿತು, ಬಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ಲಿ ಸೇ ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಡಿಸರ್ವಿಂಗ್. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಯರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಪುಟ್ ಇನ್ ಸೋ ಮಚ್ ಎಫರ್ಟ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟ್ರೈ ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್. ನಾನು ಲೈಕ್ ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್, ಲೈಕ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿರೋರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ 130 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಒನ್ ಆನ್ ಒನ್ಸ್ 130 ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ 6 hours ಆಫ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಯರ್ ಐ ಮೇಡ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್ ಡಿಸರ್ವಿಂಗ್. ಸೊ ಇನ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಆಸ್ಕ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ಯು ಡೂಯಿಂಗ್ ಟು ಮೇಕ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಡಿಸರ್ವಿಂಗ್? ದಟ್ ಈಸ್, ನೀವು ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಮಿಂದ ಬಂದಿರ್ತೀರಾ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್, ನಾನು ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಮಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ನಂಗೆ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸಿಟ್ ಡೌನ್, ಹೊಸ ಯಾವುದೇ ವರ್ಡ್ ಬರಲಿ, ನೀವು ಬುಕ್ ಓದ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ. ನೀವು ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪಂಟ್ರಾಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಎ ಪ್ರೊಸೆಸ್ 6 months, 1 year. ಸೊ 1 year ಯು ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಎ ಬೆಟರ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್. ಸೊ ಆ ಥರ. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ಯು ಡೂಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಎ ಡಿಸರ್ವಿಂಗ್ ಪರ್ಸನ್? ಜಸ್ಟ್ ಆಸ್ಕ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ದಟ್. And the fourth aspect is perseverance. Perseverance is hard work. That is non-negotiable. The fifth aspect is penance. Do you know penance? Penance is tapassu, sacrifices. So that is, as I told, ಕೆಲವರಿಗೆ ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆನೇ 3-4 hours ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ.
But I ask, see, like, what you have to remember is that in the end, what matters, ನೀವು ಏನೇ ಸ್ಪೀಚ್ ಹೊಡಿಬೋದು, ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಫೇಲ್ ಯು ಆರ್ ಲರ್ನ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅದು ಇದು ಅಂತ. ವಾಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಇಸ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್. ಹೌದು ತಾನೆ? ಸೊ ಆಸ್ಕ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ವೇರ್ ಯು ಕುಡ್ ಹಾವ್ ಪುಟ್ ಯುವರ್ ಬೆಟರ್ ಎಫರ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ಈಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಒಬ್ರ ಜೊತೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಾನು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾನು 2 hours ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಲೈಕ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಐ ಆಸ್ಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ನೀವು 2 hours ಕೂತು ಓದಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಬೆಟರ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆಯಾ? ನೀವು ಫ್ರೆಂಡ್ ಜೊತೆ ಬೆಟರ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬೆಟರ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆಯಾ? ಸೊ ಆಸ್ಕ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ದ್ಯಾಟ್, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಐಡಿಯಾ. ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಮಾಡಿದಾಗ ರಿಟರ್ನ್ ಆನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಡೂ ದ್ಯಾಟ್, ದರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ರಾಂಗ್ ವಿತ್ ಇಟ್. ಬಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಸಮ್ ಆರ್ ದಿ ಅದರ್ ವೇ, ಎಲ್ಲೋ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸಸ್ ವಿತ್ ಲೈಕ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಅವ್ರು 6th attempt ಇದ್ದಾರೆ, ಲೈಕ್ ಭಾಳ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಲೈಕ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಮೇಡ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸಸ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಲೈಫ್. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದೋಸ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸಸ್ ದೇ ಆರ್ ಸಿಟಿಂಗ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಚೇರ್. ಸೊ be ready to make those sacrifices. Without sacrificing your old you cannot clear UPSC. Old you ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಲೈಕ್ ನಾನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ 2024 ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರೋ ತನಕ 2 hours 3 hours ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸ್ಕ್ರಾಲ್ ಮಾಡೋದು, ಇನ್ಸ್ಟಾ ಸ್ಕ್ರಾಲ್ ಮಾಡೋದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ವಿತೌಟ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸಿಂಗ್ ದಟ್ ಓಲ್ಡ್ you cannot clear this exam, because the exam is very brutal. Exam doesn't care about our background, exam doesn't care about our intentions, our excuses, exam doesn't care. All it cares is, are you putting more efforts in the right direction than everyone else? That's it. And another aspect is your personality. So work on your personality. Just like I told, English mele issue ide andre work ಮಾಡಿ, take it as an opportunity. Then like so how many of you are prepared for 2026 prelims? How many of you are not prepared? How many of you are giving UPSC 2026? Then there are only 2 options, right? If you are prepared or you are not prepared, then why are you not raising your hands? See, like that hesitation is there, right? What if people judge me? See, like I can also say, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಏನೋ ಸ್ಪೀಚ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, what if people judge me? One thing is that you require confidence in yourself. That is, I am prepared, I will raise my hand. I am not prepared, I will raise my hand. So be honest with yourself. That is, don't hesitate. That is why I emphasize again and again, that is, don't hesitate in your preparation. Yene doubt ide, like your mentors, like you are paying lakhs of rupees for your coaching. Why are you paying? Exploit it. Exploit it in the sense, your mentors are there, yen doubt bantav keli. They are there for the reason alva. Mentors idare, teachers idare, like yavare idare, like they are there to make you a better person. They are there to help you clear UPSC. Take their best utilization. ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸರ್ ನಂಗೆ ಈ ಥರ ಡೌಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಸಿಲ್ಲಿ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ, ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್ ಏನು ಮಾಡಲಿ ಅಂತ. ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಲರ್ನ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ನ್ಯೂ. ದೆನ್ ಮೇ ಬಿ ಆ ಸರ್ ಗೈಡೆನ್ಸಿಂದ ಅಥವಾ ಮೆಂಟರ್ ಗೈಡೆನ್ಸಿಂದ, ನಿಮ್ಮ ಪಿಯರ್ ಗೈಡೆನ್ಸಿಂದ ನಿಮ್ಮ 1 year 2 year ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಉಳಿಬೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್, ಡೋಂಟ್ ಹೆಸಿಟೇಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್, ಲೈಕ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್, ಯು ವೋಂಟ್ ಬಿಕಮ್ ಆಫೀಸರ್ ದ ಡೇ ಯು ಕ್ಲಿಯರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್. ನೀವು ಇವತ್ತು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಮಾರನೇ ದಿನದಿಂದ ನಾನು IAS ಥರ IPS ಥರ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ ಅದು. ಯು ಆರ್ ಆ್ಯನ್ ಆಫೀಸರ್ ಹೂ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಆನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಷ್ಟೆ. ಯು ಆರ್ ಆನ್ ಆಫೀಸರ್ ಹೂ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್. ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅವರ್ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ದ ಆಫೀಸರ್, ವಾಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್? ವಾಟ್ ಆರ್ ದ OLQs, ಆಫೀಸರ್ ಲೈಕ್ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್? ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಏನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ. ನನ್ನ ಒಂದು ಸಜೆಷನ್ ಏನು ಅಂದರೆ, ಲೈಕ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ರಾದರ್ ದೆನ್ ವೇಸ್ಟಿಂಗ್ 2 hours ಆನ್ ಯುವರ್ ರೀಲ್ಸ್ ಅದು ಇದು, 2 hours ನಾನು ನನ್ನ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗ್ರೂಪಲ್ಲೇ ಒಂದು 10 ಮೂವಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಮೋಟಿವೇಶ್ನಲ್ ಮೂವಿ, ಬಯೋಗ್ರಫಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಮೂವೀಸ್, ಲೈಫ್ ಬಗ್ಗೆ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಕೊಡೋ ಮೂವೀಸ್. ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ಯಾಚುರೇಟ್ ಆಯಿತು, ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಆಯಿತು, ಒಂದು ಮೂವಿ ನೋಡಿ ಆ ಥರದ್ದು. ಮಸಾಲಾ ಮೂವೀಸ್ ಅಲ್ಲ, ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಮೂವೀಸ್ ಅಲ್ಲ. ಆ ಮೂವಿಯಿಂದ ಏನೋ ಕಲಿತೀರಾ, ಲೈಫಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಚಾಲೆಂಜಸ್ನ ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ಅನ್ಕೋತೀವಿ ನಮ್ಮ ಲೈಫಲ್ಲೇ ಬಿಗ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. 12th ಫೇಲ್ ಮೂವಿ ನೋಡಾದ್ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ವೈ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪರ್ಸನ್ ವಾಸ್ ಡಿಸರ್ವಿಂಗ್ ಅಂತ. ಆ ಥರ ಅಷ್ಟೇ, ಲೈಕ್ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಬೆಟರ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಅವರ್ ಲೈಫ್. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬ್ರಾಡನ್ ಅವರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಲೈಫ್. ಮೂವೀಸ್ ಆರ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ವೇಸ್ ಟು ಡೂ ದ್ಯಾಟ್. ಈಗ ಬುಕ್ಸ್ ಓದೋಕ್ಕೆ, ಈಗ ಬುಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಮಂತ್ಸ್ ನಾವು, ಬಟ್ ಮೂವೀಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್ ಇನ್ 2 hours ಅಲ್ವಾ? ಲೈಕ್ ಆ ಥರ, ಲೈಕ್ ಫಾರ್ ಮೀ, ಲೈಕ್ ಮೈ ಇನ್ಸ್ಟಾ ಟ್ಯಾಗ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಸ್. Captain Magnus, the reason I have put in Captain,
is because I am inspired by the personality and leadership of Captain America. If you have seen Avengers, you know about Captain America. He is all about sacrifices. He is all about never giving up. There is a beautiful quote, I can do this all day. That is, ಅವನನ್ನು ಎಷ್ಟೇ ಸಲ ತುಣೀರಿ, ಅವನನ್ನು ಎಷ್ಟೇ ಸಲ ಸೋಲಿಸಿ, he will get back again and he will say, I can do this all day. So I got inspired from that personality. So like that, ನೀವು ಆ ಥರ ನೋಡ್ತಾ ಲೈಕ್ ಬೆಟರ್ ಪರ್ಸ್ನಾಲಿಟೀಸ್, ಬೆಟರ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯುವರ್ ಪರ್ಸ್ನಾಲಿಟಿ ಶೇಪ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಅನದರ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಸರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಗೆ ಪೀಸ್, ಯೋಗ, ಮೆಡಿಟೇಷನ್, ಪೀಸ್, ಬಿ ಇನ್ ಪೀಸ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಡೋಂಟ್ ಬಿ ವೆರಿ ಹಾರ್ಶ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ, 30-40 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, 2-3 ದಿನ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ನಂದು ಮಾರ್ಕ್ ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಸಿ, ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಏನೇ ಇರಲಿ, ದೇ ಆರ್ ಫಾರ್ ದೇರ್ ಯು ಟು ಲರ್ನ್. ನೀವು ಆ ಮಾರ್ಕ್ಸಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ನೀವು 150 ತೆಗೆದ್ರು ಕೂಡ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಡಸಂಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಟೇಕ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಆಸ್ ಎ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ. ಚೇಂಜ್ ದ ವೇ ಯು ಲುಕ್ ಅಟ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಸಿ, ವಿತೌಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎ ಸೆಲ್ಫ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೊಫೆಸಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೊಫೆಸಿ? ನಾವು ನಮಗೆ ಏನೇನು ಹೇಳ್ಕೊತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ಇದಕ್ಕೆ, ಐ ವಿಲ್ ಡೂ ದಿಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಏನೇನು ಹೇಳ್ಕೊತಾ ಇರ್ತೇವೆ, ದಟ್ ವಿಲ್ ಇನ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಬಿಕಮ್ ಟ್ರೂ. ಸೊ ನಾವೇನು ಅನ್ಕೋತೀವಿ, ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಎಫರ್ಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತೀವಿ. ಎಫರ್ಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ಕೋತೀವಿ. ಸೊ ಲೈಕ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟಕ್ ಇನ್ ದೋಸ್ ಲೂಪ್. ಅದನ್ನೇ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಗಿ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಔಟ್ಲುಕ್ಕಿಂದ ನೋಡಿ, ದ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಚೇಂಜಸ್. ಸಿ, ಲೈಕ್ ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 ಡೇಸೇ ಕುತ್ಕೊಂಡು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಡೈಲಿ ಮಿನಿಟ್ಸ್ನ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 10:50 into 10:40 ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರೆಡ್ ದಿಸ್. 10:40 to 11:30 ನಾನು ಟೀ ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದೆ. 11:30 to 12:30 ಐ ವಾಸ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ದಿಸ್. ಪುಟ್ 12 hours of dedicated effort for 3 days. 3 days ಆದಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಯು ಫೀಲ್ ಸೋ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್. ನಾನು ಇಷ್ಟು ಎಫರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಆಗಲೇಬೇಕು, ಇಫ್ ನಾಟ್ ಮೀ ಹೂ ಎಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ವೆನ್ ಯು ಗೆಟ್ ದಟ್ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್, ದಟ್ ವಿಲ್ ಪುಷ್ ಯು ಫರ್ದರ್, ದಟ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಕ್ಲಿಯರ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ದಟ್ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಬರಲ್ವೋ, ಇಫ್ ನಾಟ್ ಮೀ ಹೂ ಎಲ್ಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್, ನಾನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇನ್ನು ಯಾರು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ನಾನಿಷ್ಟು ಎಫರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾನಿಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದೇರ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಪೀಸ್ ವಿತ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಸ್, ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ರೈಟ್ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್, ರೈಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಅರೌಂಡ್ ಅಸ್. ಐ ಆಮ್ ಸಮ್ಮನ್ ಹೂ ಬಿಲೀವ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಅ ಲಾಟ್. ದಟ್ ಈಸ್, ನಾವು ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಅವ್ರನ್ನೇ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಲೈಫ್. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದು ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ರೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ವಾ, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಎನಫ್, ದ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಪೈರ್ ಇಟ್ ಟು ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ. ನೀವು ನಮಗೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ, ದ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಅಲೈನ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಟು ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಸೊ attract that positive energy. That positivity is another P. That's why I have talked about 8 P's. So this is how should be our preparation. So another thing is that, so I wish all the best for you. Yakandre kutu, like you are utilizing your hours, right? I talked about return on investment. So by listening to us, I feel if I added some value to your preparation, for me, that's my achievement. So all the best for all of you, and thank you for providing this platform. See, you may call this arrogance. ನಾನು ಹೇಳೋ ವೇನ ನೀವು ಅರೋಗೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಬಟ್ ನನ್ನ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಏನು, ನಾನು ಮಾಡಿರೋ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ನೀವು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. ದಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆರೋಗೆನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ, ನಾನು ಮಾಡಿರೋ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ನೀವು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾರು ಸ್ಮೂತ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಇರಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಆರ್ಸಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರೇನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಿವಿಗೆ ಬೀಳೋದು ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 week ಫುಲ್ ರೊಚ್ಚಿಗೆ ಓದ್ತಾ ಇರ್ತೀರ. ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಸೊ ದಟ್ ವಾಸ್ ಮೈ ಇಂಟೆನ್ಷನ್. ನಾನೇನೇ ತಪ್ಪು ಹೇಳಿದ್ರು ಸಾರಿ. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Manoj spoken wonderfully well. I think we should call him again and again so that he can motivate most of the aspirants here. Thank you.